Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Düşten keyingi sabahız başlayız. Albatta mo'mindu özgöçülöp turgan bul imanı, oşol mele andan demesi anın nesi hadi ahlak eken maşallah. Bugünkü hadis Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem'den süykümdü şuna jiti şirin bolgon neberesi Hasan bin Ali bin Abu Talib geletken. Allah razıdan razı olsun. Aytat, men Allah'ın elçisinin sallallahu aleyhi ve sellem'den sağa kümöndüğünü taştap kümönsüzün hal degen sözünde esime tüyüp algam deyt. Sağa kümöndüğü bolgon neseni taştap kümönsüz bolgon neseni hal degeni ne oldu deyt? Esime tüyüp algam deyt. Ahli beyt. Ahli beyt degen bul peygamberin üybülösü. Peygamberin üybülösüne urmat özgöçü olmuş gerek tuğanlar. Misalı, oşol ele misal bizden ıyık kitebimiz Kur'an-ı Kerim bolsa, ikincisi bizden süyüktü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözleri, hadisleri tural. Kitaplarda öz oşo darajasız menen koyulat. Peygamberimizge urmat şunçalık. Misalı, biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söz kıla turgan bolsak, albatta bizge har birimizge içibizden bolsa da sallallahu aleyhi ve sellem dep salam aytış, salavat aytış bizge vacip, milletli türdө. Egerde Kur'andagı ayattan bola turgan bolsa, Kur'anda Allah Taala "İnnallahu malaikatu yusalluna alan nabi" dep Kur'anda ayat aytat da. Oşol kaçan Peygamberimizge salavat aytkanга Allah Taala buyurup atkanda bizge parz bolot salavat aytış. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al эми эгерде bir kitepten, bir эме адам жолсо Muhammad'ten oturgan bolsa, bardığımızga en жақшы adepтерден болот экен кайсы? Arkasından salavat aytış. Ahli beyt degen emне? Ahli beyt degen bul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in üybülösü jönündө. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kalgat arkasındagı neken urpaktar, üybülösü. Şariatыбызda Peygamberimizin urpaktarına, jolsо Peygamberin üybülösüne kançalık bizdin sıyыбыз. Misalı birinciden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayalların bolsa biz ne deyiz? Ümmetin, Müslümanların enesi de aytabız. Biz alarda ene deyiz. Misalsa Ayşe radıyallahu anha da öyle koybayız. Ayşe neviz deyiz. Oşoda alardın kızlarına da oşunday mamlabız. Kılabız. Misalsa Hadiçe deyip olsa Hadiçe neviz de aytabız. Bizde Bibi Hadiçe, Bibi Ayşe deyte. Degeni bu bekerin aytılgan emas. Bunday ушунча алардын даражалары бийик болгон себебине. Эми Пайгамбарыбыздын эң көрүнүктүү кыздардын бири Фатима. Фатима ал кимге тийген? Али Абу Талибке. Эмнекен? Ушундай бир өзү Абу Талибдин баласы Алиге тийген. Кийин андан Hazret Ali'den Hasan жана Хусейн деген эки эгиз балалы болгон. Oşol eki egiz balasın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jeğen neberelerin ayabay жақшы көргөн. Özgöçө жақшы көргөн. Bizde başkaça aytабыз го, jeğen el bolboyt, желке том болбойт деп. Бирок өзүндө субхана кыздардан тарагандагы балдарын Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem өтө жақшы көргөн. Oşol Hasan жана Хусейн экөө Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üstүнө минип алат эле. Mesela namaz окуп аткан мезгилде oşol mezmunda bir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kандай amal kılıp atsa da oynayt ele. Kebirde Peygamberimiz alардын үйүнө барат эле. Аларды өбөт эле, аларды эркелетет эле. Ушундай небере деген ысык болот экен да ушундай. Баягы кыргызда сөз бар баланы бөлүп кутуласың, неберден өлүп кутуласың дейт. Бирок өзү ушунчак даражада экен өзүңдүн балаңды эркелеткенге убакыт болбой калат туурабы? Балким жумуш менен жүрөсүң, жашсың, эме болуп калат, каралбай калат, карасаң батыл өзүнө өзү чоңоюп кете берет да. Аларга мээрим төбө албай каласың. Бирок карасаң эле бир күнү балаңдын баласы болуп калса эле өзүң кичине өзүң баладай болуп калдың уже. Кыла албайсың, баягыдай чуркай албайсың, баягыдай субханалла офисте отура албайсың, жүрө албайсың дегендей. Не болуп калат экенсиң? Ошо неберелер өзүңдүн балаңдан да артыгыраак болуп калат. Мына ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын небереси некен ким экен? Али бин Абу Талибдин Хасан деген баласы мен жаш элем дейт. Кичинекей болчумун дейт. Бирок ошондой болсо дагы менин таятамдын Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin. Mesela
ушундай деп айтканын мен эсиме түйүп калгам дейт. Сага күмөндүү болгон нерсени ташта. Сага эмне нерсе күмөндүү болгон болсо ушул нерсени ташта, күмөнсүз болгон нерсени ал деп мага буйрган эле, же болбосо ушул нерсени айткан эле дейт. Бардык ошол заманда адамдар өзү акылынын зиректиги менен айырмаланган. Акыл тунуктугу менен, зээндин кенендиги менен айырмаланышкан. Өзү биз качан ушул жөнүндө пайгамбардын үй бүлөсү жөнүндө айтып атканда, муну ошол замат кабыл алышыбыз керек. Биз кээ бирлер айтып аткан, мисалы, кыргыздын тарыхы дагы өзгөчө тарых туурабы? Биздин атабыздын тарыхы да өзгөчө тарых. Кыргыздын каада салты, ошол эле субханалла айтканда биздин жашообуздун көпчүлүктөрү бул динге байланган. Эч качан бизден андан кете албайбыз. Биздин ата-бабабыздын атасынын аттарыбыздан бери ошол нерсеге байланган. Динге байланган. Ошол эле мезгилде мисалы Асан Үсөн, Умарды Омор, Усманды Осмон, карасаң канча деген сөз. Жумакадыр, Жумабек, ушул нерселер, Алини Аалы, Мухаммедти Мамбет деген аттардын бардыгы тең келген. Бул нерсе бар. Эмне үчүн биздин ата-бабаларыбыз ушинтип коюшкан? Эмне үчүн ошол именно 4 шарияр болгон 4 жана пайгамбардын эң жакшы досторунун аттарын койгон? Анткени ошол нерсе кимдин досусуң десе, эмне 4 достун, 4 шариярдын досумун деп үйрөтүшкөн. Жал 4 шарияр ким десе, ким экен? Абубакир, Абубакирди Авакир дешкен кыргыздар. Кимдики Умарды болсо Омор дешкен. Ал эми Усманды болсо ким дептир? Осмон дешкен. Алини болсо Аалы деп. Ушу 4-өн досумун дешкен. Ошол себептен дайыма ушул аттар коюлуп келген. Ошондой эле бала эгиз төрөлүп кала турган болсо Асан жана Үсөн деп коюшкан. Хасан ва Хусейн да турабы? Бул Хасан жана Хусейнди Асан Үсөн деп коюп келишкен. Биздин урматыбыз ушунчалык болгон кыргыз элиники. Булардын тарыхын бизге билиш кереги жоктой сезебиз да. Мисалы алса, эгерде бул эле мындай көтөрүлүш болуп кетип атат, тигиндей нерсе болуп кетип атат, мисалы, жок жана кинолорду көрүп отурсаң, жана Курманжан Датканын мисалы энебиз да, биздин Курманжан биздин апабыз да тура мындай айтканда, баягы Алымбек Даткан аялы болсо деле ошол тегин жерде бир мындай чек арада туруп кыргыздын мамлекетин мындай келген да, каңдап келген карасаң. Эми кара. Эмне үчүн мындай бир жана киносунда көрсөң, мындай бир өлүмгө тике кара деп ушундай баласын ушинтип кеткени баягы денең дүр дечет. Анан карасаң, мен ушу баламды эркекче тарбиялап атамбы? Же ушундай бир деген ой пайда болот го. Чын эле мен ушинтип айта аламбы? Карасаң, мисалы, же болбосо бир кандай бир цитаталар айтыла турган болсо, ушундай бир денең мындай дүркүрөп кетет дагы, бир кандайдыр үлгү болуп кетет, Биздин ата-бабалардын үлгүлөрү, мындай үлгүлүү адамдар болгон. Мына дегеним, биз эгерде жашооңдо бир кандайдыр бир адамды, же болбосо ошол бир мамлекетке, мисалы ошол мамлекеттин ичинде болуп аткан бардык нерселерге бир кандайдыр бир үлгүлүү бир мындай нерсеге бизге үлгү болгон адамдардын өмүр баянын окуп алсаң, анда субханалла мындай эме болуп каласың, чоркок болуп каласың. Баатырлыгың жүрөгүң кетип калат. Ошол себептен биз дайым такай эмнекен ушундай бир үлгүлүү адамдардын, бизге жашообузга үлгү берип, мотивация бере турган адамдардын өмүр баяндарын окуйт экенбиз. Канча деген капырлар пайгамбардын өмүр баянын окуп көрүшүп туруп эле эмне деп аткан? Эгер дейт да, Бернард Шоу деген бар го, ошол канча философ да бул адамчы. Ушул эки айтып атат да. Мен окуп көрдүм дейт, пайгамбар Мухаммадтын өмүр баянын дейт. Окуп көргөндөн кийин мен ал жөнөкөй эле кофе ичип отуруп эле дейт да, бүткүл дүйнөнүн проблемасын чечип салмак экен дейт да. Карасаң, канчалык китеп көп окуган адам ушундай деп атат. Жашооңдо эгерде сен бир адамдын мындай бир жакшы бир үлгүлүү окуясын окуп, ошол жөнүндө ушундай болсо, аттың деп алардын мындай бир кандай бир жомок окшогон кылган иштерин уга турган болсоң, окуй турган болсоң, анда сөзсүз өсөсүң. Мисалы, Хасан жана Хусейн жөнүндө аябай көп окуялар бар. Хасандын субханалла кылган иштери өтө көп. Ушул адамдардын окуяларын окуганга аракет. Мына бул жерде мен айтайын деген нерсе ошо Хасан эле ушундай айтып аткан. Күмөндүү нерсе жөнүндө экен. Ар бир нерседе мындай кириш сөз болот го. Бул Хасан жалса Хасан жөнүндө айта турган болсом, силер саат айтып беришиңиз мүмкүн да. Анын окуясын, кантип согуш, кайжы согуш катышкан, канча болгон, кайсы мамлекетке чейин барган, кандай болгон, кантип шейит болгон, ушунун бардыгында анын баласы деп ушинтип кете беребиз. Карасаң кандай нерсе. Эми айтайын дегеним, субханалла, ушул биздин жашообузда күмөндүү нерселер көп. Бирок бул айтып аткан сөз, айтып аткан сөзү исламдагы 4 хадистин бирөөсү болуп эсептелет. Кандай десе, бул
исламдагы тыйган нерселерден жана луксат берген нерсенин ичиндеги эң көрүнүктүүсү. Мисалы, биз ойлонушубуз мүмкүн. Мага эмнеден тыйылышым керек? Эмне күмөндүү, эмне күмөнсүз? Күмөндүү нерсе жөнүндө ойлонуп көрдүңүздөр беле? Намаз окугандар канча? Бул жерде бир жарымдан көп окуйт болушуңуздар керек, Мисалы, намаздын кабыл болуусу жөнүндө сөз бар, Дуаңдын кабыл болушу жөнүндө сөз бар. Дуаң кысасы ойлосоң, мына балаңа дуа берип атат экенсиң. Калып, "Я Аллахым, ушу балама иман бере көр, хидаят бере көр, ушу баламды өз ишиңе кабыл кыла көр, ушу баламды жашоосунда бактылуу кыла көр, эмнеге кааласа ошого жеткизе көр." Канча деген дуа кыласың. Анткени сен ошонун балаңа эртең карып насип боло турган болсо, сен ошо балаңдын алдына барасың да. Ошол балаңдын түйүндө отурасың, ошол сен балаң багат турабы? Анан дайыма эле каалайт экенбиз ошо балабыздын эмне болушун? Ийгиликтүү болушун, ыймандуу мындай болушунчу. Эми карап сен дуа кылып атасың да. Дуа кылып атат экенсиң. Дуа кылып тилеп атат экенсиң. "Я Аллахым" деп ушундай намазга туруп алгансың. Бирок эми кара, ошол ар бир нерсенин кабыл болушулугу үчүн сен күмөндүү нерсени балким жеп жүрөсүң. Күмөндүү нерсени кийип жүрөсүң. Балки күмөндүү нерсени сүйлөп жүрөсүң. Балки күмөндүү нерсени мындай, күмөн деген нерсе мындай, ошол нерсе бир бузуку сыяктуу да. Күмөн деген сөзчү. Мисалы, бул чайга эле, бул суу болчу жөнөкөй элечи. Буга мындай эле кичинекей эле суу куюп койду. Мен кызыл чай куюп койду, өң өзгөрүп кетти го. Ошондой эле сиз менен биз дагы субханалла күмөндүү нерселер менен өзгөрөбүз. Анын даамы, өңү, түсү өзгөрүп турабы? Аны автоматически өзгөрдү. Эми ошондой эле момундун, мусулмандын, Кудайдын кулумун деген адамда эгерде ошо дуасынын кабыл болушун кааласа, ал кристаллина таза болуш керек. Жанагындай мага баягы бир эме коюп кетишти, фильтр коюп кетишти да. Анан карасам 5 эме койдун, 6-чысын коюп коюшту, мына подарок дешипчи. Деген бана койгондо, мен сурадым, "Эмне бул?" Айтат, бул тети эмеден түшкөндө, жанагындай суу бар го, жанагындай тоодон, ледниковойдон түшкөндөгүдөй таза болуп калат суу, өзгөчө таза болот. Анан чиле карасаң, тоодун суусу менен мунун тазаланган суунун экөөнүн айырмасы бирдей эле болуп калчу экен да, даамын көбүтсө. Дегеним, ал уже качествосын айтып атат да. Эми ошондой качестводо боло турган болсо, любой киши канча кымбат болсо да ошол нерсени койдурат турабы? Эми сенин дагы дуаңдын да кабыл болушулугу үчүн күмөндүү нерсени тартынып жүрө турган болсоң, ошо таза суудай эле эмне экен? Ошол замат кабыл болот экен. Ошол замат субханалла дуаң кабыл болот экен. Бирок күмөндүү нерсе жашооңдо боло турган болсо, нет калп айтып коюп аткан болсоң, мейли адеп жагына келсин. Балким субханалла мындай бир туура эмес, бир мындай шариятыбызга ылайык болбогон нерсени жеп жүрөсүң. Кээ бирлер бар да, чочконун өзү жана багылып турган арам дешет дагы, тигинисин жапайы дайым бул эми тамыр эле жейт, эчтеке болбойт деп адал болуп алгандар бар. Ал эми автоматически субханалла экөөтөн жапайы чочкон менен үйдө багылган чочкондун айырмасы жок, экөө бирдей эле. Мындай айтканда субханалла аны жеген болот, арам болот ал. Эми ал балким билбеген чыгар, бирок субханалла ошол бирок ал күмөндүү нерсе болчу да. Ойлонуп көрүш керек адамчы. Так, бул чочко болсо, бул чочко боло турган болсо, бул деле чочко болсо аты. Болгон нерсе жапайы боло турган болсо, анда кандай кылышым керек деп момун мусулман ойлонот экен да. Бир нерсе кылган. Эми кара. Андан кийинкиси ошол эле жей турган тамактар элсе, мисалы, бирөө каш кулактын этин жеп атат, бирөө карышкырдын эти, бирөө иттин этин жеп атат экен да. Шариятыбызда жырткыч хайванаттын жегенин арам боло турган болсо, ошол момун болбогон сен иман алсыздыгынан эмнекен күмөн нерсе аны жеген эмнеге жеп атасың деп сураса айтат экен да, автоматически эми оорубайын деп жеп атам. Ооруп атасың десең, жок, ооруган жокмун дейт. Ал ооруган жок. Бирок субханалла ошо мындай оорубайын деп жеп атам дейт да. Бирок ал эмне жеп атканын карабайт. Кайра башына келе турган болсок, субханалла, күмөндүү нерседен ушундай жанакындай бир мындай аз тиги жерде бир ит тура турган болсо, же болбосо мындай бир мындай клетканын ичинде арыстан деле тура турган болсо, мындайраак басасың да турабы? Арыстан бар клеткадан колун чыгарып алып турганда чапчы ийбесин депчи. Ошондой эле субханалла күмөн болгон нерсеңен, күмөндөгөн мындай сомнение кармаган нерсеңен эмне кылыш керек экен? Субханалла, алысыраак турган жакшыраак деген сөздү айткым келип атат. Эгерде жашооң оңолгусу келсе, бир нерсе кандай бир нерсе жетем десең, эмне кылыш керек экен? Ошо күмөндүү нерсенен тартылган жакшыраак экен. Эми кара, өзү аалымдардын ушул жөнүндө аябай көп айткан нерсеси бар экен. Арамдан этияттап, адалдын кээ бирин таштоо
такыбалыктын туу чокусу деген, такыбачылыктын туу чокусу. Арам деген нерседен качып, ошол эле арамга жакын деп мисал алса, биздин тамагыбыз деп коет, кээ бирлер мисал бозо жасашат. Бозо жашашат тура. Кыргызстанда фатва чыккан, анын ичкен болот арам деп. Бирок кээ бир алымдар айтат экен, анын жанакындай бир эмеси, жаң бышканын, жанакындай эч кандай жана тарык жана эменин ачууткусын кошпогон нерсе адал эле деп атат да. Бирок сен субханалла мындай ошол нерсени мындай арам экени белгилүү болду да, бирок тиги күмөндүү болуп атат. Ичиш керекпи, ичпеш керекпи дегенде сен эгер такыба боло турган болсоң, Кудайдан корккон адам боло турган болсоң, эмне кылат экенсиң? Жок дейт экенсиң. Бул мен үчүн эмес дейсиң. Такыбачылык ушундай экен. Такыбачылык өтө жеңил экен. Арам нерсени тартынат экен, күмөн нерседен качат экенсиң. Ушул нерсе. Эмне экен? Такыбачылык деген нерсе бул Кудайга жакындоо деген сөз. Эгер сен Кудайыңа, Аллахыңа, өзүңдүн Роббиңе, жаратуучуңа жакындагың келсе, анда эмне экен? Субхан күмөндүү нерседен тартынган жакшыраак экен. Аллаху акбар. Кийинкиси Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айткан экен. Тууралык бул бейпилдикти берет экен. Тууралык бул бейпилдикти берет. Тууралыктан чынчылдык, же болбосо жашооңдо жакшы жашоо аракет кылууң сага бейпилчилик, жүрөгүңө бейпилчилик, жашооңо бейпилчилик, үй бүлөңө бейпилчилик алып келет экен. Бирок качан гана сен жалганчылык же болбосо шек күмөндүү нерсе менен алектенип баштасаң, же жашооңдо шек күмөн пайда болот, же болбосо жашооң ыргылжың, бир нерсени туйгу болуп, түнкү уйкулары начар болуп, жашооң бузулуп баштайт экен. Күмөндүү нерсе ушундай экен. Ал адамдын жашоосуна эмне алып келет экен? Бузгунчулук алып келет, оорчулук алып келет. Биз дайыма айтып атабыз. Балки бардыгыбызда бул нерсе бар. Унутпашыбыз керек, субханалла. Биз пендебиз да. Биз дайыма күнөө кылып алабыз. Кээ бирде субханалла билбей нерсени жеп алабыз. Бирок ашепки такыбачылыктан да коркуш керек экен да. Ашепки такыбачылыктан. Чотто дей бербейчи, чотто дей берчи. Бирөө ушул бир Ахмад бин Хамбал деген чоң аалым билесиздер. Ахмад бин Хамбал рахмаллаху таала ошонун түйүнө келген имиш. Анан кийин жаратса мындай сыя челеги туруптур. Сыя челегичи, баягындай мурун сыя челек болчу. Ошол сыя челегине мындай калем саларында, устаз сиздин калем эмеге салыңызга, чернилаңызга мен кичине бир малыбалды жазсам болобу дегенде ачуусу келип кеткен экен да. Боло берет. Өлүмүш такып албочу деген экен да. Дегеним кээ бирлери арам ишти кылып алып эле, анан кичинекей бир нерсеге келгенде такып боло берет экен да. Өзү кылып атат ошону, деди якта арам нерсени кылып берет, бирок бир кичинекей бир жерге келгенде такып алып баштайт экен да. Улук саат бекен, анан мындай кылса болот бекен, анан жок субханалла. Бул ушул нерсе жаман экен да. Бул адамды субханалла эки жүздүүлүккө апарат экен. Эки жүздүүлөр эмне экен? Жанагындай бир сүйлөсө жалган сүйлөйт, убада берсе аткарбайт, аманатка кыянаттык кылат да. Ошол эле субханалла көп убакыттарда жанагындай куру такыбачылык өзү болбойт экен. Мен бир окуяны айтып бергем. Көп убакыттарда күмөндүү нерселер дагы адамды эртеңки күндө азапка дуушар кылып коет. Бирок көп убакыттарда жана илимсиздиктен, же билбегендиктен баардыгыбыз эле кээ бирде мындай көр такыба болуп кетишибиз мүмкүн экен. Көр такыбачылык дейт. Айтып берген, бирок дагы бир кайталап берейинчи. Илгери бир замандар болгон эмиш, эки адам бир эле мезгилде баягы динге келип, бирөө медресе окуп, ушундай бир илим окуп калган экен. Бирөө болсо ушундай такыбачылыкка берилип, зикирге берилип, өтө бир ушундай бир пайгамбардын сүннөтүнө селдеге берилип, көйнөктөргө берилип, узун чапа колуна теспей кылып эле мечиттен чыкпай калган эмиш. Анан ошентип жүрүп, бирок ушунча такыбачылыкка экен, күн түн ыйлайт экен такыбачылык. Алла. Астагфируллах, колунан түшпөйт экен. Бир нерсе, любой нерсени бисмиллах менен же ушундай жүрөт экен. Анан бир күнү мындай караса, бир чычкан келаткан эмиш. Анан баягы чычканды эмет бир ана мынтип колуңа алып туруп баягы кепчини таап алып чычканды тарс деп чабып ийген экен да. Чабып ийсе чычкан өлүп калыптыр. Такып адам да. Ыйлаптыр, Алла. Эмне кылып койдум? Алла, сен бир махлугуңду бир жакшы бир ушундай бир сен жакшы көргөн бир махлугуңду мен өлтүрүп салдым, Алла. Жан алгыч болдум мен. Алла, ушуну өлтүргөн үчүн кечир деп ыйлап ушуну буркурайт экен, ойлонот экен, эмне кылам мен муну? Анан кийин кой, ушу менин күнөөм го. Ушу деп анан баягы селдесин бияна салып туруп баягы ороп алган эмиш. Анан ороп алып ушинтип кетип баратат экен. Анан караса баягы жанында баягы жан шерик болуп жүргөн баягы киши баягы молдеке алдынан чыгат экен. Дейт. Ассаламу алейкум. Анан баягы такыбачылыкка үндөйт экен. Кудайдан корк. Эмне көп мечитке барбай калдың? Жалаң эле ушу бала бакыраңды багайын деп эле ушинтип эле жүрүп калдың. Кудайдан корк.
деп ушунда баягы аябай эмет экен, анан баягы эми рия деле жок оюндачы, баягы көрсөтөйүн дегени жок, угузайын дегени жок. Бирок айтып атканда менде бир окуя болду жакында, досум бир чычканды өлтүрүп алды. Аллага өтө тооба келтирдим. Тообам ушундай кылдым дейт экен да. Тооба ыйлап күн түн ыйладым ошон үчүн. Аллахым кечирсин мени. Анан ушул эмне кыларын билбей, анан баягы чычканды баягы селдеме чалып байлап жүрөм. Десе баягы дос айтып экен, таксыр дейт экен. Канча болду аны байлап жүргөнгө дейт экен. Баланча болду дептир. Тууганым дейт. Сен ошондон берки намазыңды кайра оку деген экен да. Эмнеге окуйм дейт экен. Билесиңби, намаздын өзүндө кийимдин таза болушу парз. Өлүмтүктөн, кандан, жинден, жанагындай бир жаман нерселерден таза болуш керек. Ал эгерде момунча грамм болуп кетирген болсо, момунча жерден ирик-чирик болуп кетирген болсо, ага намаз окканга болбойт. Сен селдеңде ошону кылып турган экенсиң деген экен да. Деп анан баягы адам кайра тообасына келген. Дегеним, кээ бир адамдар субхана билип билбей деле, динди түшүнбөй деле, балки субханалла жанагындай күмөндүү эмне экен, арам эмне экен, адал эмне экен билбестен эле, шариатта илимен же болбосо бир молдодон барып сурабастан эле өз алдынча бир нерселерди аткарып башташы мүмкүн. Ошол мезгилде анан жанакы айткандай өзү бар нерсе кыла бере эле, бирок ар жагында такылып турган болсо, ал көр такыбачылык деп айтат экен андайды. Ошондой урматтуу уртаган, ошонун себебинен бирок унутпагын. Өзү ушул нерсе өзгөчө. Эгерде жашооңдо боло турган бир нерседе мейли адамкерчилик жагынан болсун, мейли субханалла сенин бир кандай ишкерлик жагынан болсун, мейли кайсы бир иштериңен болсо деле, эгер бир күмөндүү нерсе болгон болсо, боло турган болсо, бир жолунда узагыраак жол, бирок күмөнү жок болсо, бир жана жеңил жол, бирок күмөндүү боло турган болсо, узагыраагын тандаганга аракет кылышыбыз керек экен иншалла. Аракет кылабызбы? Субханакалла хамдик, ашхаду анта астагфиру ва атубу илейк.